की फतेह। ये सन सरदार गुरदेव सिंह जी जो स्विट्जरलैंड तो पहुँचे ने ते जिन्होंने कौम का दर्द पिंडे ते हंडाया ते सानू दस्सिया कि किस तरह ये उस संघर्ष के निकले ने ते किस तरह गुजर रहे हैं। साडा शीश झुकदा है जिन्होंने पंथ के लिए कौम की आज़ादी के लिए कुर्बानियां कीतियां। साडे पास जो परमिंदर सिंह जी गर्चा, सुखदेव सिंह जी रंधावा, सुखदेव सिंह जी औजला, बलजिंदर सिंह जी ढिल्लों, अजीतपाल सिंह जी सहोता, सतनाम सिंह जी रंधावा, अमरीक सिंह जी हेज जो सारे पहुँचे ने इस प्रोग्राम के उन्होंने जिवें आखते हाँ। तो हुण मैं आप जी के सामने सरदार अवतार सिंह जी जो जर्नलिस्ट ने ते टीवी के उत्ते भी प्रोग्राम देंगे ने वो आप जी के सामने आउणगे ते अपने विचार रखणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में जुड़ बैठी साध संगत जी को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादियां ते उन्हां दी माता गुजर कौर जी की शहादत का दिन मना रहे हैं कि इस संदर्भ च वर्तमान समय जो सिखां के सामने चैलेंजिस ने उन्हां बारे विचार कर रहे हैं। वड्डी गल तां है भी जदों छोटे साहिबजादे जिस किस्म के प्रोसैस चों लंघे शहादत तो पहला उन्हां नाल जिस किस्म के सवाल जवाब होए या उन्हां दे सामने जिस किस्म के चैलेंजिस ते लालच पेश किए गए उस तरह के चैलेंजिस ते लालच अज भी साडे सामने साडी लाइफ च या ईवन सिख धर्म के जिहड़े होनहार वीर ने उन्हां सामने भी है उन्हां लई भी धर्म कन्वर्शन का जिहड़ा लालच सुटिया गया सी भी जे तुसीं अपना धर्म तब्दील कर लो कि मुसलमान बन जाओ इस्लाम नूं अपना लो सिक्खी नूं छड्ड दिओ तां तुहाडा छुटकारा हो सकता है। असीं तुहानूं वड्डे अहुदे वड्डे लालच या होर बड़ियां जगीरां वगैरह जिस तरह वो दे सकदे। तो उस प्रोसैस चों हुण भी एक कन्वर्शन की मुहिम इंडिया में चल रही है जिन्होंने घर वापसी का नाम दिता जा रहा है। उहदे चों भी कन्वर्ट करके हिंदूइज़म वाल लियाउणा वख-वख धर्मां चों ईसाइयां चों मुसलमानां चों ते सिखां दे संदर्भ चों जिद्दां इंडायरैक्टली चल रही है उहदे बारे काफ़ी व्याख्यावां आ रही ने। सिख धर्म की व्याख्या नवें सिरे तो करने की कोशिश की जा रही है। गुरु साहिब दीआं जिहड़ियां धारनावां ने उन्हां दी साडे टैक्सट की श्री गुरु ग्रंथ साहिब बारे जिस तरह नवी विचारधारा उन्होंने अपने एंगल तो जिस तरह करने की कोशिश की जा रही है। मेरा जोड़ा अज का पेपर से उस संदर्भ से सिखां दे हिंदू होने की गल जो नवा शोशा आ रहा भी सिख हिंदुओं का हिस्सा ने वो बारे एकेडैमिक लैवल पर जिन्नी मेरी समझ आ मैं अपने हिसाब से जिस तरह उन्होंने पेश कराँगा। ये कमजोरियां भी होंगियां क्योंकि बहुत वड्डी स्टडी नहीं है छोटे पद्धर की है ये बारे बहुत गंभीर और डूंगे विचारों की लोड़ है। होर बहुत काम हो सकता है। बहुत सारे सज्जन ने जोड़े मेरे तो भी ज़्यादा इंटलैक्चुअली शार्प ने वो काम कर सकते हैं पर एक मेरा निमाना जिहा जतन हो सकता है पहल हो हौली हौली जिदा काफला तो बार हो। तो उस संदर्भ च मेरा पेपर है सिखां दे हिंदू होने की गल। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने तो बाद धर्म परिवर्तन और वख-वख धर्मां की नवी व्याख्या की दौड़ काफ़ी तेज हो गई है। राष्ट्रवादी हिंदू जथेबंदियां का जो गुस्सा और गुभ घबाहट पिछले 10 सालों तो उन्होंने अंदर फसिया पिया सी इस नवी सरकार के बनने नाल उसका निकास होना आरंभ हो गया है। ईसाइयां और मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की मुहिम सरकार के ना कहने के बावजूद चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह चलती रहेगी। इस दौरान हिंदू जथेबंदियों की लीडरशिप का बहुता जोर सिखां नूं हिंदू दर्शाउण इस किस्म की व्याख्या लियाउण विच लगा होया है जिस विच सिखां नूं वड्डे हिंदू परिवार का अंग दर्शाया जा सके। सिखां वालों इस मुद्दे ते संघ परिवार का काफ़ी विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया राही तो इस बारे काफ़ी वड्डे मुहिम चलाई जा रही है। सिखां दीआं वख-वख धार्मिक ते राजसी जथेबंदियां इस संबंधी काफ़ी बयानबाजी कर रही हैं। इस बयानबाजी विच अपने सिख होने का दर्द और संघ परिवार दीआं चालां खिलाफ गुस्सा काफ़ी नज़र आता है पर गंभीरता की घाट वरतदी है। धर्म की कौमांतरी व्याख्या और कौमांतरी अकैडमिक म्यारां तो काफ़ी दूर दिस रही है सिखां की सरगर्मी। ये गल ठीक है कि सिख हिंदू नहीं बारे चल रही पटीशन उत्ते काफ़ी जोर शोर नाल सरगर्मी हो रही है तो इस संबंध में काफ़ी सारे सिग्नेचर भी हो गए हैं।
ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੀਤਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਲਬਵਾਚ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪਿੜ ਵੀ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨੀਤਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਲਬਵਾਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਨ ਐਸਮਾਨ ਅਤੇ ਐਲਡਾ ਐਸਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਦੀ 1944 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਨੇ ਮੈਕਸ ਸਕੈਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਆਕਿਮ ਵਾਚ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਐਸਮਾਨ ਤੇ ਅਲੀਡਾ ਐਸਮਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਪਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨ ਐਸਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਦੀ ਵਿਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਸਾਧਨ ਮੈਮਰੀ ਏਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਗਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੌਮੀ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨ ਐਸਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਉਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਰੀਅਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੁਰਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਂਝੇ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ,
ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਵਾਕਮ ਵਾਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਲਬਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਓ ਪੈਨੀਟਕ ਤੇ ਕੌਲਿਨ ਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੀਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਂਤੋਨੀਓ ਗਰਾਸਮਸਕੀ ਨੇ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੈਂਡਰ ਆਫ ਜੌਰਮੈਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾਨੁਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿਓ ਰੰਗੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਖੂਬ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਦਾ ਉਹ ਉਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਅਲੀਡਾ ਐਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਐਸਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਝਲਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਅਲੀਡਾ ਐਸਮਾਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਵੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਜੰਜੂ ਤੇ। ਤੂੰ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਆਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਆਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਗਾਨੇ ਫਲਸਫੇ ਆਪਣੀ ਖੁੰਖਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਾ ਐਫ ਜੋਰਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਆ, ਅਲਾਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬਗਾਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹਮਲਾਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।